नमस्कार मित्रों, जीपी सीरीज में आपનું स्वागत है। मित्रों फरी आज एक बार अपने नड़ियाद मुलाकाते जवाना है ने त्या संतराम मंदिरना मेळानी शुभारंभ थवानो छे एनी पूर्व नजरो बतावीशुं। हसमुखभाई छे अने तेओ अत्यारे निकळ्या हता एटले आपने जोया एटले अमने खबर छे, आपणे विडियो जोयो छे एटले एमनी पण यादगार थोड़ुं शूट करी लीधुं छे। आपणे मेडिकल स्टोर छे एमनो बस स्टेशन चोकड़ी पासे अने चिरागभाई ऊपर मुलकी भवन में गया है। राजपूत समाजनी ऑफिस में राजपूत समाज समूह लग्नना प्रिंटिंगનું कोई कामकाज हतुं ए आपीने चिरागभाई आव्या छे। अने चिरागभाई साथे हवे आपणे नड़ियाद तरफ जवानुं छे, थोड़ा कपड़ा ने एवुं खरीदी करवानी छे अने चिरागभाईनुं प्रेसनुं बधुं काम प्रिंटिंगनुं छे बधुं। એટલે चिरागभाई हवे गाड़ी स्टार्ट करे छे अने आपणे खेड़ा अमदावाद रोड छे, आ बस स्टेशन चौकड़ी छे मुलकी भवननी आगळथी हवे गाड़ी लई अने चिरागभाई निकली जाए। आपणे थोड़ुं शूट करीने पछी बेसीए छीए अंदर। खेड़ा अमदावाद रोड है, खूब ज ट्राफिक अत्यारे है, रोड पहोळो करवानी खूब ज जरूर है। पहोळो रोड जरूरी आवश्यक है अत्यारे। अने गेटवे ऑफ खेड़ा, खेड़ा शहरनुं प्रवेशद्वार है। महाराणा प्रताप सर्कल है, महाराणा प्रतापनुं स्टेच्यू प्रतिमा है, त्यांथी हवे आपणे नड़ियाद तरफ निकळ्या छीए। चिरागभाई गाड़ी चलाई रहा है अने गई काले पण आपणे गया हता नड़ियाद। हमणांथी लगभग दररोज नड़ियाद जईए छीए अने नीचे बाबुलमांथी पान, मीठुं पान मनुभाईए खवडाव्युं छे एटले आपणे मीठुं पान पण अत्यारे एनो आनंद लई रह्या छीए अने नड़ियाद तरफ जई रह्या छे। अने आ हमणां सरस मोटुं होर्डिंग लगाव्युं छे, किलोमीटर ने आगळ कया शहर है ने बधा माटेनुं सरस मोटुं होर्डिंग है। आ खेड़ा केम्प तरफ जवानो रस्तो है अने शेडी नदी से पहला ज्यारे आ पुल नहोतो त्यारे शेडी नदी में सामे पुल हतो, काचा पुल जेवुं हतुं अने त्यांथी रतनपुर तरफ जवातुं हतुं। खेड़ा टोल बूथ, हमणां खेड़ा टोल बूथ पर थोड़ुं कंई चेकिंग थवानुं छे ने अधिकारीओ पण आववाना छे एटले जे आपणे खेड़ा कहीए अने जवा देता था एना बदले हवे आरसी बुक बताववी पड़े अने अथवा लाइसेंस बतावવું पड़े, एटले त्यां थोड़ुं चकासणी चाले छे एम कही शकाय। अने चिरागभाईए अहींना जे स्टाफ छे एना माटे आई कार्ड बनाव्या छे, एटले आई कार्ड पण टोल बूथना कर्मचारीओना छे ए चिरागभाई त्यां आपवाना छे, एटले आपणे टोल बूथ पर ऊभा ज रहेवानुं छे। आ भाई आवे छे, एमना द्वारा ज आई कार्ड बनाव्या छे आ कर्मचारीओने एमना। अने चिरागभाई एमने जे ओळखपत्र एमना बनाव्या छे ए आप्या छे ने एने गणी लो अने केटला छे शुं छे जोई लो, एवुं चेक करी लो एवुं एमने वात करी छे। टोल बूथ पर खेड़ा एवुं कहीए एटले तरत आपणने पास आउट थवा दे, बहार निकळवा देशे, परंतु अत्यारे हमणां कंई चेकिंग सारूं चाले छे एटले बधा ज जेटला पण खेड़ाना कायमी अवर जवर करता होय तो पण तेमनी आरसी बुक मागे छे अने अथवा लाइसेंस मागे छे। ओळखे छे तेम छतां अत्यारे सघन चेकिंगना भागरूपे अत्यारे आपणे आ आरसी बुक आपवानी छे એટલે स्केन करशे, स्केन करी अने पछी खेड़ानी होय એટલે जवा देशे। अत्यारे स्टॉप रेड सिग्नल छे अने स्केन थई गई એટલે ग्रीन सिग्नल। हवे आपणे नड़ियाद तरफ आगळ प्रयाण करीशुं। खूब ज सरस रोड रस्ता आप जोई रह्या छो अने हवे आपणुं खूब ज लोकप्रिय लोकेशन, आपणुं खूब ज प्रिय बुलेट ट्रेन। खूब ज आ दृश्य जोईए छे, खूब ज आनंद थाय छे। भविष्य में अहींया हवे ऊपर ब्रिज बनी जशे एटले जे कामगीरी चालू है त्यारे कामकाज चालू है आ बुलेट ट्रेननुं एनुं आपणे आ शूट करीए ज छे। मेमोरियल यादगार आ शूटिंग करीए छे अने खूब ज आनंद थाय छे आ बुलेट ट्रेननी कामगीरी जोईने। अने हवे आपणे नड़ियाद आवी गया छे। नड़ियाद ब्रिज है, नीचे जिल्ला पंचायत तरफ जवाय छे। ज्यारे खेड़ा जिल्लो बृहत खेड़ा जिल्लो हतो आणंद खेड़ा, त्यारे खेड़ा जिल्ला पंचायत अहींया कार्यरत हती अने आ बेंकનું कोई बिल्डिंग बनी रह्યું છે અને આ જિલ્લા પંચાયત છે। ખેડા જિલ્લા પંચાયત અત્યારે બહાર કલેક્ટર કચેરી પાસે સ્થળાંતર થઈ ગઈ છે અને અહીંયા આપ મફતલાલ મિલનું ચીમની ભૂંગળું દેખાય છે અને હવે આપણે મહાત્મા ગાંધીજીની પ્રતિમા છે ત્યાં આવી ગયા છીએ અને અહીંયાથી હવે આપણે આરટીઓમાં પણ થોડું કામ છે એટલે આરટીઓમાં જઈ આવીશું।
અને આરટીઓમાં અત્યારે બપોર પછી બધું કામ બંધ છે એટલે આપણે આગળ આવ્યા છે. સંતરામ મંદિર તરફ જવાનો રોડ છે. આ બધું અહીંયા આપ જોઈ રહ્યા છો. મેળાની તૈયારીના કારણે અહીંયા વાહન વ્યવહાર અત્યારે બંધ કરી દેવાયો છે. મોટું ઝાડનું એક લાકડું આગળ વચ્ચે આડસ મૂકી દીધી છે અને અહીંયા તમામ વાહન વ્યવહાર બંધ છે. અહીંયા લોકમેળો 3 દિવસ ચાલશે. માઘી પૂનમ છે અને મોટો ઉત્સવ હોય. 4 દિવસ સુધી અહીંયા સરસ ઉત્સવ જેવો માહોલ રહે છે. કેટલાનો ફૂગો છે? 50 રૂપિયાનો. હા, બંબઈ છે આવ્યો. અને અહીંયા નાના વેપારીઓ જે પાથરણીને નાનો વેપાર ધંધા કરતા હોય એ બધા અત્યારે આખા રોડ ઉપર તમને જોવા મળશે. પાથરી અને ટેમ્પરરી હંગામી હાટડીઓ ખોલી દેશે. જોકે આ ફેંગશુઈના જે હોય એને ભગવાનની પ્રતિમાઓ છે. આ તો દરરોજ અહીંયા લગભગ જોવા મળે જ છે. કાયમી આ લારીઓ અહીંયા જ હોય છે. પરંતુ એ સિવાય પણ આજે ઘણા બધા અન્ય દૂરથી ગામથી વેપારીઓ, નાના શ્રમિકો આવશે અને પાથરી અને ચીજ વસ્તુનું વેચાણ કરશે. વર્ગો કોમ્પ્લેક્સ છે અને અહીંયા સાજન પાન હાઉસ છે. અહીંયા ચિરાગભાઈના બેનરને એવું હોય છે. ખાસ ઉપરથી ફ્લેક્સ બેનર આવે તો અહીંયા મૂકી દે છે અને અહીંયાથી ચિરાગભાઈ કલેક્ટ કરે છે. કાકા છે નહીં અત્યારે, એમનો દીકરો છે. એ કાકા હોય તો અહીંયા આપણે ખાસ ચા અને પાણી પીવડાવે છે. ખૂબ જ ઉમદા સ્વભાવના એ કાકા છે. ત્યાં સાજન પાન અને આ માય મંદિર તરફનો ખાંચો છે. ત્યાંથી માય મંદિર જવાય છે ગરનાળા નીચે થઈ. અને એની સામે આપણે અત્યારે ઊભા છીએ. તમને લોકેશન ખ્યાલ આવી ગયું છે નડિયાદનું. અને આ જે ભીડભાડ વાહનોથી ધમધમતો રોડ છે અત્યારે સુમસામ દેખાય છે. કારણ કે હવે મેળાનો શુભારંભ આવતીકાલથી થઈ જશે. રાત્રે બધા પાથરણવાળા આવી જશે. દુકાનો એમની હંગામી હાટડીઓ ખોલી દેશે. અને વર્ગો આગળ ચિરાગભાઈને આપણે ઊભા છીએ. હવે આપણે અન્ય બજારમાં કપડાં ખરીદી માટે જવાનું છે. માઘી પૂર્ણિમાનો લોકમેળો છે નડિયાદનો. આજુબાજુના ગામથી અને નડિયાદના પ્રોપર લોકો, નડિયાદના નાગરિકો મોટી સંખ્યામાં મેળામાં સંતરામ સમાધિ સ્થળે દર્શનાર્થે આવે છે. અને ગામ પરગામથી મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ સાથે સહેલાણીઓ પણ આ લોકમેળામાં ઉમટી પડે છે અને વિવિધ ખરીદી પણ કરતા હોય છે. નડિયાદ સમાધિ સ્થાન તરફ જવાનું છે. નડિયાદનો વિકાસ અહીં દેખાઈ રહ્યો છે. બહુમાળી બિલ્ડિંગો હવે એ બની રહી છે. પુલ, રોડ, રસ્તા પણ સરસ બને છે. અને આપણે જૂનું કિડની સર્કલ હતું, કિડની ત્યાં આ પકોડીની લારી છે. એટલે નિયમ પ્રમાણે આ ચિરાગભાઈ અહીંયા પકોડી ખાય છે. જયેશભાઈ અને મનોજભાઈને એ ખાસ અહીંયા પકોડી ખાવા રોકાતા જ હોય છે જ્યારે આવે ત્યારે. અને એમને યાદ કરીને અત્યારે એમના નામની પણ પકોડી ખાઈ લીધી છે અહીંયા ચિરાગભાઈએ. અને સરસ ભાઈ પણ ઓળખે છે પકોડીવાળા, એટલે એ સરસ પકોડી બનાવ્યા છે. આપણે પણ ટેસ્ટ કરીએ છીએ, ખાલી પકોડી ખાઈએ છીએ. ખાસ કરીને થોડું ચિરાગભાઈનું વિડીયોગ્રાફી કરતા હોય આની, તો આપણે પણ પકોડી ખાઈને થોડું શૂટ કર્યું છે. અને હવે આપણે વાણિયાવાડથી આગળ જઈશું થોડા. અહીંયા આ લાલભાઈ લાબેલા ટેલર છે ખેડા. એમનો દીકરો ઉપર ઊભો છે. અહીંયા કંઈક જોબ કરે છે. એમની ઓફિસ સ્થળાંતર કરી છે એવું કંઈક કહે છે. અને આ જગ્યાએ આપણે પીટર ઇંગ્લેન્ડ અને બ્લુ બુદ્ધા, કેન્ટિબલ એ બધા કપડાના શોરૂમ છે. ત્યાંથી કપડાં ખરીદી કરીએ છીએ. અને ટેણીઓ ત્યાં ઊભો હતો ભાઈ, એટલે એનું થોડું શૂટ કર્યું. અને આ જગ્યાએ આપણે હવે કપડાની ખરીદી કરવાની છે. એટલે ચિરાગભાઈ અહીંયા થોડી વાર ઊભા રહ્યા છે, રાહ જુએ છે. અને બધા બીજા શોરૂમ પર નજર નાખીએ છીએ. અગર બીજે ક્યાંય પણ સારા કપડાં જોવા મળે, દેખાય લેટેસ્ટ કોઈ ફેશનના, તો એ પણ આપણે ખરીદી કરીશું. અને હવે આપણે બ્લુ બુદ્ધા છે બાજુમાં, 3 સરસ કપડાની દુકાન છે, ત્યાં અંદર જ જઈશું આપણે. ચિરાગભાઈને દરરોજ નડિયાદ પ્રેસના કામથી આવવાનું જ હોય છે, એટલે આપણે સાથે એમની સાથે ગાડીમાં બેસી જઈએ છીએ. અને હવે કપડાની ખરીદી માટે આપણે અંદર આવી ગયા છીએ. જે અહીંયા સ્ટેચ્યુ છે, એમાં જે વચ્ચે સ્ટેચ્યુમાં શર્ટ પહેરેલો છે, સ્ટેચ્યુને પહેરાવેલું છે, એ શર્ટ આપણને પસંદ પડી જ ગયો છે. એટલે આપણે લગભગ બીજા જોઈશું, તેમ છતાં એ જ ખરીદી કરીશું. સરસ અનેક વિવિધ સાઇઝ, કલર અને એ રીતે બધા શર્ટ, પેન્ટ, ટી શર્ટ એ બધું અહીંયા છે. પાવરફુલ કલર, રંગીન આપ જોઈ રહ્યા છો. બધું જોઈ અને
જે સારા લાગશે એ કપડાં ચિરાગભાઈ પણ દીકરા માટે શર્ટ ને એવું ખરીદી કરે જ છે હંમેશા. આપણે જે વાત કરીએ તે શર્ટ છે એ કલર અને અન્ય શર્ટ ને પેન્ટ ને બધું જોઈએ છે. હવે જે યોગ્ય લાગશે એ આપણે ખરીદી કરીશું. ચિરાગભાઈ જોવે છે ને આપણે પણ સિલેક્શન ખરીદ નાખ્યું છે શર્ટ પેન્ટ ને બધું. અને હવે એ શર્ટ અને પેન્ટ જે આપણે સિલેક્ટ કર્યા છે એનો ટ્રાયલ પણ આપણે લઈ લીધો છે અને બધા કપડાં છે. એનું બિલિંગ થશે એટલે એનું કેશ પેમેન્ટ જ આપણે કરવાના છે. આમ તો ખરેખર આપણે ડિજિટલ પેમેન્ટ કરવું જોઈએ, પરંતુ આપણે અત્યારે કેશ પેમેન્ટ કરી રહ્યા છે. આગામી સમયે બધા ડિજિટલ પેમેન્ટ જ કરશે અને આપણે પણ ડિજિટલ પેમેન્ટ ક્યારેક કરતા હોઈએ છીએ, પણ આજે કેશ પેમેન્ટ કરી રહ્યા છીએ. બ્લુ બુદ્ધા છે અને ત્યાંથી અગાઉ પણ ખરીદી કરેલી છે એટલે આપણા અંદર ડેટા નીકળે જ છે. અને શુકન માટે સરસ આપ જોઈ રહ્યા છો એક પાણી ભરેલું જળપાત્ર છે, એમાં ગુલાબને પાંખડીને મૂક્યું છે. અને હવે ત્યાંથી આપણે આગળ આવ્યા છીએ સ્વામિનારાયણ મંદિરની બિલકુલ સામે આ એક બ્લ્યુઝ બજાર છે અને ત્યાં પણ અગાઉ આપણે ઘણા વર્ષોથી અહીંયા આ જગ્યાથી ખરીદી કરતા હતા. ત્યાં પણ આપણે જોઈએ છીએ અને અહીંયા પણ ખરીદી કરીશું. વર્ષોથી આપણે આ જગ્યાએથી લિનનના શર્ટ ને બધું અહીંયાથી ખરીદતા હતા, જીન્સના પેન્ટ ને આ બધું અહીંયાથી વર્ષો પહેલાં જ દિવાળી દરમિયાન અને વચ્ચે જ્યારે પણ ખરીદી કરવાની હોય તો અહીંયા આવતા હતા. અને ઘણા સમય પછી આજે આપણે 3 વર્ષ પછી આ ફરી બ્લ્યુઝ બજારની મુલાકાત લીધી છે અને અહીંયા જે ભાઈ પણ ઓળખી ગયા છે અને જે માલિક છે. અને આપણે હવે જોઈએ છીએ બધા પેન્ટ બતાવે છે બધા. એ પૈકી આપણે એક પેન્ટ અહીંયા ખરીદી કરવાની છે. લેટેસ્ટ ઘણા બધા શર્ટ ને પેન્ટ ને બધું અહીંયા હોય છે. પસંદગી પ્રમાણે ચોઈસ પ્રમાણેના અહીંયા કપડાં ડિઝાઇનિંગ એ પણ મળી રહે છે. અને એક પેન્ટ આપણે સિલેક્ટ કરી દીધું છે એટલે હવે એનું પેમેન્ટ પણ કેશ પેમેન્ટ જ કરીએ છીએ આપણે. એટલે આપણે ચિરાગભાઈને આપીએ છીએ એટલે એ જ ગણે અને પૈસા બિલિંગ કરાવડાવે છે. કારણ કે આપણે તો આ શૂટિંગ કરવું હોય છે એટલે આપણે બીજી કામગીરી કેટલીક ચિરાગભાઈને સોંપીએ છીએ. નડિયાદ આપણે આવ્યા છીએ અને સંતરામ મંદિરમાં માઘી પૂનમના મેળાનો લોકોત્સવ યોજાનાર છે. એટલે સંતરામ રોડ પર સંતરામ મંદિરથી બસ સ્ટેશન વચ્ચેનો રોડ અત્યારે બ્લોક કરી દેવાયો છે. વાહન વ્યવહાર માટે અત્યારે તે બંધ કરાયો છે. એટલે આપણે ફરીને વાણિયાવાડ તરફ આવ્યા છીએ અને હવે ખરીદી કરી લીધી છે. અને હવે ઇફકોવાળા હોલ છે, ત્યાં મેળાનો માહોલ કેવો છે એ થોડું આપણે બતાવીશું. હજુ આજથી જે શરૂઆત થવાની છે એટલે નગરજનો હવે બાળકોને લઈ અને સાંજે આવશે. આપણે થોડા વહેલા 7, 7:15, 7:30 જેવો સમય થયો છે એટલે નડિયાદ નગરજનો જે છે એ હમણાં 8 વાગ્યા પછી આવશે અને મેળો મોડા સરસ જામશે. એટલે હજુ પોષી પૂનમ આજે 13 થઈ છે અને કાલે 14નો મેળો ભરાશે. અને પૂનમે તો જોરદાર મેળો સંતરામ મંદિરના દર્શનાર્થી બધા આવનાર મેળામાં સહેલાણીઓ અને સાથે શ્રદ્ધાળુ દર્શનાર્થીઓ આવશે. બાળ મનોરંજનની દુનિયા છે એટલે થોડું આપણે યાદગાર થોડું શૂટ કર્યું છે. આ ખૂબ જ સરસ રોશનીનો ઝળહળાટ આપ જોઈ રહ્યા છો. દરેક ચીજ વસ્તુ અહીંયા વેચાણ માટે બધા ફેરિયાઓને બધા આવે છે, નાના વેપારીઓ હોય છે. અને અહીંયા આપણને આ સત્યમની મુલાકાત લીધો છે. ભાવિ ડૉક્ટર છે, ખૂબ જ ઉત્સાહી યુવાન છે અને એક યાદગાર મુલાકાત સત્યમની. સત્યમ સાથે થોડું શૂટ કર્યું છે. ખૂબ જ ઉત્સાહી યુવાન છે. આવતીકાલ છે આપણી મેડિકલ ક્ષેત્રની ડૉક્ટર ભવિષ્યમાં બની જશે આ. અને સત્યમને શુભકામના આપણે પાઠવી છે. મિત્રો, આ આપણે નડિયાદ મુલાકાત લીધી હતી ચિરાગભાઈ સાથે અને સંતરામ મેળાની પૂર્વ સંધ્યાનો આ થોડો વિડીયો શેર કર્યો છે. વિડીયો આપને ગમે તેને લાઇક કરો, શેર કરો અને જીપી સિરીઝ ચેનલના વિડીયો જોતા રહો. જીપી સિરીઝ ચેનલ ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈ રહ્યા છો તો જીપી સિરીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય હિન્દ, વંદે ગુજરાત.